પ્રેઝન્ટ કરીએ કે અવ્યવસ્થા છે એ દેખાડીએ તો અવ્યવસ્થા છે એ જ અગલી છે. તો ધારો કે કોઈ ટેબલ છે, ટેબલ ઉપર વસ્તુઓ છે એ અસ્તવ્યસ્ત પડેલી છે, અથવા તો કોઈ બેડ છે, પલંગ, એની ઉપર કપડાઓ, નોટબુક, બેગ અસ્તવ્યસ્ત પડેલી છે, તો એ અવ્યવસ્થા જ અગલી છે. હા, ડર્ટીમાં એ જ આવશે. ડર્ટીમાં છે એ શું આવશે? ક્યુટ અને અગલી છે એ દેખાડો જ માં આવતો, એમ કહું છું. એવું ક્યુટ અને અગલી એ કયા ધોરણમાં ભણાવવામાં આવે છે? એવું એવા શબ્દો છે. ઇંગ્લિશમાં આવે છે તમારે કે હા હા હા. તો એમાં એ જ કહું છું કે તમે લોકો વ્યવસ્થામાં જે છે એ વસ્તુને સુંદર, અવ્યવસ્થા છે એ સુંદર નથી એ રીતના ભણાવવું પડે. એવા ચિત્રો છે એ શોધવા પડશે. તો ક્યુટ અને અગલી છે, જો એકચ્યુઅલમાં તો અસ્તિત્વમાં બધી જ જે પણ વ્યવસ્થા છે એ ક્યુટ જ છે. હવે કાલથી આ પહેલા થઈ જાય જોજો. જેની પણ જવાબદારી ના હોય તો છે જવાબદારી લઈ. એ લોકો સવારે આવીને એટલા માટે તો અહીંયા આટો મારે છે. તો ક્યુટ અને અગલી છે એ તો દુનિયા અસ્તિત્વમાં તો પેલા કાંઈ છે ખરાબ વસ્તુ, અવ્યવસ્થા છે એ માણસના મનમાં છે, એટલા માટે અવ્યવસ્થા દેખાય છે. અવ્યવસ્થા મનમાં નથી, જીવનમાં નથી, તો કોઈ વસ્તુ ખરાબ છે જ નહીં. हाँ आपको हाँ बोलना है कुछ? मतलब एक तो ये अपोजिट वर्ड्स पढ़ाते हैं, सवाल ये है कि इसको पढ़ाया क्यों जाए? तो आज 9 चलो उसको एग्जाम दे, 8 तक तो हम एग्जाम देते हैं, और मान लीजिए इसको अपोजिट वर्ड्स का वो भी पता हो कि अपोजिट वर्ड्स किसको बोलते हैं, 6, 7 या 8 में अगर उसको बता दें कि भाई एग्जाम में आने वाला है, 6, 7, 8 में हम बता सकते हैं. तो 8वीं में जाके बताएं कि 9वीं में कुछ इस तरह की चीजें आएंगी. हाँ, पर हम उनके अंदर जो है हमें अभी से जो हम मतलब कंपटीशन या फिर वाला या एक दूसरे के विरोध में देखने वाला भाव पैदा कर रहे हैं. हमको सब तो सिखाना है, हमको दिन भी सिखाना है, रात भी सिखाना है. हमको मान लीजिए ये भी सिखाना है कि ये व्यवस्थित है, ये अव्यवस्थित नहीं है, इसके लिए कोई और शब्द आ सकता है. पर हम ये क्यों बोले कि एक दूसरे को मतलब उनसे विलोम शब्द के नाम पे क्यों पढ़ा? और आपने भी विलोम शब्द पढ़े थे, इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव है, आपकी मानसिकता में क्या बदलाव है? तो हमको ये भी देखना है कि क्लास 2, 3, 4 और कम से कम 7 तक, 8 के बाद हम चलो व्यवस्था के दबाव में कुछ आते हैं, 8 के बाद तैयार करें बच्चों, लेकिन हम क्लास 1 से 2 से पढ़ा रहे हैं, देखो कुछ चीजें एक दूसरे के विपरीत. तो प्रकृति में क्या है कि उसको हर चीज एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देती. यहाँ से ये जो हमारी मानसिकता आती है ना, जैसे कोई हमारे मान लीजिए मैंने बोला इसको यहाँ रखते हैं और आपने बोला यहाँ रखते, और हमको लगता है कि मेरा विरोधी. जैसे ही कोई हमारे मत के खिलाफ बात करता है या हमारे मत से अलग बात करता है, हमको वो अपना विरोधी नजर आता है. कहां से आपको बहुत बड़ा कारण ये है कि बचपन से बच्चों के मन में ये भरते हैं दिन का उल्टा रात है ना, फिर आगे जाके वो स्त्री का पुरुष, स्त्री का उल्टा पुरुष. तो यहाँ से हर चीज हमको एक दूसरे के खिलाफ नजर आती है, इसीलिए हम हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में, या तो कोई मेरे साथ है या कोई मेरे खिलाफ. तो हम मुझे तो ऐसा, मेरा ऐसा प्रस्ताव है, आप लोग इसको जांच करके देखिए. आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभिभावक ने कुछ दिया, तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बात आप उसको अधिकार के साथ बोल सकते, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मार्गदर्शन वाले भाग में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसे मत ही पढ़ाइए. और आप देखिए कि आप अभिभावकों का बात कैसे बता सकते,
कि बच्चे की मानसिकता में क्या जा रहा है। तो हम बहुत सारे शब्द पढ़ाए हैं उसको, लेकिन अभी विलोम शब्द के नाम मुझे लगता है वो तो पहले भाषा में ही गलत होता है। विलोम मतलब विरोधी सर बोल। विलोम माने विरोधी, ये बहुत गहरा जाता है। धीरे 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 बच्चों की मानसिकता में हर चीज को एक दूसरे के खिलाफ जाने की बात है। इसमें आपने बोला उससे अच्छा ध्यानाकर्षण गया मेरा। कल आप जो बात कर रहे थे सिद्ध में, वो जो भैया है उसका नाम क्या मैं भूल गया, पवन जी का ही कोई एक संवाद है, उसमें मैंने ये सुना था। और जितना एनईपी में जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की चर्चा है भैया, उसमें अगर हम देखें तो उसमें तो एक इस तरीके से आउटकम लिखे हैं कि बच्चे को ये चीज़ें है वो आनी चाहिए हर एक स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड्स के आउटकम। अभी ही वेकेशन के ड्यूरेशन में मैं ये सीबीएसई स्कूल के लिए जो एनसीईआरटी के आउटकम है कक्षा वाइज वो देख रहा था इंग्लिश में। तो એમાં ધરતીબેન ક્યાંય એવું લખ્યું નથી કે તમારે વિરોધી શબ્દ ભણાવવાના છે, સમાનાર્થી શબ્દ ભણાવવાના છે। એમાં છે એક બ્રોડ આઉટકમ લખ્યું છે। તો આજે સમય મળશે તો હું તમને અમુક આઉટકમ દેખાડીશ એના इंग्लिश वाला। तो उसमें हम भैया अगर हम एक मत होते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि हम विरोधी की जगह है वो कॉम्प्लीमेंट्री पूरकता को पढ़ाए। तो रात और दिन है वो विरोधी नहीं है, पूरक है एक दूसरे को। स्त्री और पुरुष है वो पूरक है। એ રીતના છે જેટલા પણ વિરોધી શબ્દો છે એને તમે વિદ્યાની રોશનીમાં એક લિસ્ટિંગ કરવું પડશે કે જે જગ્યાએ આપણે પૂરકતા દેખાડી શકીએ। તો વિરોધની બદલે આપણે પૂછો એક્ઝામમાં, કોઈ જગ્યાએ આપણે પેપરમાં અટકશું નહીં, 8 ધોરણ સુધી તો નહીં અટકીએ। આપણી पेपर, અને હું તો એમ કહું છું કે भैया हम इसको अच्छी तरीके से दूसरे लोगों को, दूसरी स्कूलों को शोकेस कर पाएंगे कि हम है वो सहयोगात्मक भाषा सिखाते हैं, अस्तित्व में कहीं पे विरोध है ही नहीं। पर भैया ने जैसे कहा वैसे जब आपको इवन दूसरे स्कूल वाले नहीं, मान लो कोई स्कूल के विजिट में आया और पूछे नहीं, हमारे अभिभावकों ने ही पूछ लिया कि आप तो इसे विरोधी शब्द नहीं पढ़ाते, तो आप क्या बोलेंगे? वो वाला पक्ष आपको क्लियर होना चाहिए। वो भैया ने जो जोड़ा वो अच्छा है। आप और कुछ कहना चाहते हैं तो? तो देखिए कोई सारे शब्द हैं, जैसे हम दिन और रात पढ़ाते हैं, ये विरोधी नहीं, ये पूरक। लेकिन जैसे हम ईर्ष्या और प्रेम पढ़ाते हैं तो हम इसको विरोधी के साथ पढ़ा ही सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें आप ईर्ष्या के एक्जिस्टेंस को भी स्वीकार करें। और जैसा सुख और दुख पढ़ा, तो दुख को हम जब हम बोल रहे हैं कि सुख भी है और उसका विपरीत क्या है, दुख भी है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी का एक्जिस्टेंस स्वीकार करें। तो इन वाले शब्दों को अलग देखना पड़ेगा। उसमें भैया अभी तो गाइडलाइन आ गया ना, इसमें जो पाठ्यक्रम का गाइडलाइन है उस अनुसार तो सार्थक शब्द ही हमें रखना है, बस तो प्रेम ही रखना है, ईर्ष्या या द्वेष तो हमें कहीं पे रखना ही नहीं। छोटे स्टैंडर्ड 2 तक तो ना रखें, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे कोई जब तीसरी के बाद या चौथी के बाद बच्चा समझने की स्थिति में जाए तब हम बोले कि ये है नहीं, अभाव का नाम। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हर जब हम विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं तो दो भाग के विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं। एक जैसे दिन और रात होती है, मतलब उस रूप में होती है ना, या लंबा छोटा होती है। तो एक तो ये विपरीत वाला। दूसरा ये है कि हम जब ईर्ष्या और प्रेम पढ़ा रहे हैं, जब हम सुख और दुख को विलोम शब्द के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अभाव का भी एक्जिस्टेंस बना रहे हैं। हाँ, तो भिन्न होना और विपरीत होना, तो इसको सूत्र में देखेंगे तो दो चीजें भिन्न हो सकती है। भिन्न माने हम अलग अलग, जैसे स्त्री शरीर पुरुष शरीर भिन्न है, शरीर रूप में भिन्न, तो हम लोग भिन्न है, विपरीत है। बोल रहे हैं हिसाब से भी कह नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, छोटा बच्ची लड़की है, हाँ, उसको डूबता चाहे बेड तक तो सिखाना ही पड़ेगा। हाँ उसको क्या है, अब उसको बैक तक बोलेगा कुछ और बोलेगा, उसको देखना पड़ेगा, है ना, उसको सोचना पड़ेगा कि इसको सिखाने की कितनी जरूरत है और इसको सिखाने से बच्ची के मन में क्या भाव जा रहा है। ठीक है, बहुत
तो मॉडर्न एजुकेशन है वो बहुत सारी चीजों को एक अलग ढंग से देख, जैसे वो बेसिकली फैमिली आ गया ना, जहाँ स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उसको खतरे से है, ठीक है। तो गुड टच और बड टच जो है वो कैसे सिखाया गया कि बहुत सेंसिटिव है, जैसा कि सिखा रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव नहीं है। नहीं, उसमें उसका मार्गदर्शन भी भैया पाठ्यक्रम के अनुसार तो है ही हमारे पास। इसमें अगर हम देखें, हम विश्वास सिखा रहे हैं, जबकि अगर हमें बैड टच सिखाना है तो अविश्वास करना पहले सिखाना है। तो स्टैंडर्ड 3 तक अगर हमें विश्वास का रोपण करना है बच्चे में, तो स्टैंडर्ड 3 तक तो हमें है गुड टच बैड टच को हमें डिस्कस ही नहीं करना, वरना हम विश्वास कैसे पढ़ा पाए। बच्चे में नेचुरल टेंडेंसी है वो કોઈ પણને વિશ્વાસ જ કરે છે, બાળકમાં છે નેચરલી વિશ્વાસ કરવાની પ્રવૃત્તિ છે, એ પ્રવૃત્તિને આપણે ખીલવવાની છે। ધોરણ 3 સુધી શું કામ કહું છું, કારણ કે એ પછીની જે એજ છે એમાં વિચાર, તમે ધોરણ 2 માં જોયું હોય તો આશા અને વિચાર બે આવી ગયું। तो स्टैंडर्ड 2 में भैया ये ध्यानाकर्षण है कि मेरे अंदर आशा और विचार करने की शक्ति है। स्टैंडर्ड 3 में उसको और डिटेल में विचार को लिखा। तो स्टैंडर्ड 3 में आते तक है वो विचार वाला पक्ष बच्चे में साइकोलॉजिकली विकसित हो रहा है। तो तब जाके हम है वो इस रूप में बात कर सकेंगे बच्चों के साथ कि को समाज में છે એ ભ્રમવશ ભૂલથી જાણી જોઈને નહીં, ભૂલથી છે એ ભૂલ કરે છે। તો ભૂલ કરે છે એમાં આવું એ થાય છે કે તમારા શરીર સાથે છે એ કોઈ જે રીતના રહેવું જોઈએ એ રીતના નથી રહેતા, તો એને છે એ આપણે બેડ ટચ તરીકે જોઈએ છીએ। તો ત્યાંય ટીચર તરીકે તમારે એ સ્થિર રાખવાનું છે કે એ વ્યક્તિ પ્રત્યે છે એ વિરોધ નહીં, એ વ્યક્તિ પોતાની અક્ષમતાના કારણે એ રીતના કરી રહ્યો છે, તો એનો આપણે અસ્વીકાર કરવાનો છે, એ થવા દેવાનું નથી, પણ એના પ્રત્યે વિરોધમાં આવી જવાનું નથી। એ પણ એની શિક્ષા નથી થઈ, એ શિક્ષણના અભાવમાં આ રીતના વર્તન કરી રહ્યો છે। તમારી સાથે આ રીતના વર્તન કઈ કઈ જગ્યાએ થઈ શકે એની પોસિબિલિટી કહેવાની છે। ભાઈ તમે સ્કૂલમાં આવો છો તો વેનમાં આસપડોશમાં રહ્યો છો તો નાના મોટા કોઈ ભાઈ બહેન હોય, વડીલો હોય, એના દ્વારા આ થઈ શકે, પણ કારણ કે એનું શિક્ષણ બરોબર થયું નથી એટલે એની અંદર સમજનો વિકાસ જે થવો જોઈએ નથી થયો, તો એ ભૂલથી એ કરે છે। અને એ ભૂલની તમારી ઉપર છે એ નેગેટિવ અસર ન થવી જોઈએ, એ આપણે સંવાદ કરવાનો છે, થવા દેવાનું નથી। એનો અર્થ એવો નથી કે વાત નથી કરવી તો આપણે થવા નથી દેવું, પર એ વ્યક્તિ પ્રત્યે છે એ વિરોધ ન આવી જાય, એટલે એની અંદર છે એ સુધાર થવાની ગુંજાઈશ છે એ બનેલી છે। એ આપણે બાળકને એ રીતના ચર્ચા, અત્યારે ભૈયાએ કીધું એમ કે કઈ રીતના વાત કરવી પડશે એની ઉપર આપણે સોચ विचार करવો પડશે। ये क्या है, इसको पहले देखते हैं क्योंकि हमारे अंदर मतलब ये आग फंसे। देखो एक थॉट ये है जो इसको हम मॉडर्न थॉट प्रोसेस बोलते हैं या वेस्टर्न थॉट प्रोसेस बोलते हैं या भौतिकवादी थॉट प्रोसेस, बेसिकली वो पूरे अस्तित्व में संघर्ष को देखते हैं। अगर आप भौतिकवाद को देखेंगे है ना, या मार्क्स मतलब जिससे मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों निकला है, तो वो पूरे अस्तित्व कैसे देख रहा है, उसमें वो देख रहा है कि दो धुरी, दो ध्रुव है, दो पोल है, और उन पोल के बीच में क्या है, लगातार स्ट्रगल है। तो गुड टच और बैड टच सिखाना है, नहीं सिखाना अलग बात। मैं सिखाते समय किस भाव के साथ, शिक्षक तो शिक्षक क्या है, तो उसी मॉडल जो ये मॉडल एजुकेशन है, ये तो मॉडल की बोलेंगे जो भौतिकवादी एजुकेशन, वो क्या करती है, वो चीजों को प्लस माइनस में दिखाती है। तो उसमें क्या है कि हर पुरुष जो है वो, अगर आप महिला देखो, महिला पुरुष में हर पुरुष जो है वो ठीक। तो मैं अपनी पत्नी से, मैं जाता हूँ घर में और अपनी पत्नी से कहता हूँ यार थका मुझे चाय पी, तो ये उसकी नजर में यही कहते हैं। हाँ एक्चुअली बता रहा हूँ, इसमें वो मित्रता को देखता ही नहीं। हाँ, वो तो बराबर देखता है कि एक दिन आपने चाय बनाई, मैंने चाय बनाई, इसको वो ठीक मान, न्याय, उसको न्याय मान, उसको न्याय मान। इसीलिए दोस्ती देखेंगे आप, इसलिए वहां फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है वेस्टर्न समाज में, या तो वहीं से ये सारा कुछ आ रहा है।
अच्छा, अब आप ये देखिए ये जो महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं उसमें ये गुड टच और बैड टच का अगर गुड टच की ये जो विश्वास की कमी है, जब छोटी बच्ची के साथ कुछ होता है या बच्चे के साथ कुछ गलत होता है वो घर में बोल नहीं सकते। और अभी बच्चों के साथ भी, चलो बच्चों के साथ शरीर के स्तर होते हैं, छोटे बच्चे भी तो खुद ही होते हैं जो जो मेल वर्ड वो कहाँ बोलते हैं, क्योंकि घर में संवाद ही नहीं होता। एक छोटा बच्चा घर में आके नहीं बोल पा रहा है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो, सही है ना। और हमने क्या है शरीर आधार पे ही महिलाओं को देखा है, तो उनके शरीर के साथ दुर्घटना उसकी गलती टूटी की मानी गई है, ऐसे हजारों साल कट जाएंगे। आप ये देखो हमारे यहाँ बहुत दूर की कहानी नहीं, हमारे यहाँ रामायण में अहिल्या की कहानी। अहिल्या कौन थी? अहिल्या कहानी सुनी आपने? अहिल्या कौन थी? अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी है और इंद्रदेव का दिल उसका आ जाता है और वो एक दिन गौतम ऋषि का धारण करके और जो भी उसको करना था वो करते हैं और श्राप किसको मिलता है? अहिल्या को मिलता है। सेम घटना अगर आप यूरोप में जाएंगे, यूरोप में एक देवी है नाम मंजोसा नाम की देवी, उसके बाल की जगह पे सांप, और वो जिसको भी वो देख लेती है वो पत्थर हो जाता है, ऐसा वहां की कहानी। उसकी कहानी भी क्या है, वो भी एक बहुत खूबसूरत हुई देवी है और एक देवता उसके साथ इस तरह से कुछ गलत करते थे और श्राप किसको मिलता है? इसको ये श्राप इसीलिए मिला क्योंकि कोई देवता इसके साथ भेद करता है। ठीक है, इस्लाम में भी जाएंगे तो पुरुष की निगाह कमजोर है लेकिन शरीर किसको ढकना है, तो स्त्री को सही ढकने क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि पुरुष की निगाह क्या होती है, खराब होती है, तो उसे चश्मा पहनाने के बजाय उसको कुर्ता पहना दिया। तो हर जगह आप देखेंगे कि जो पूरा का गुड टच बैड टच बहुत गहरे, मतलब हर चीज बहुत गहरे से आ रही है। अगर हमको इसकी समझने की शिक्षा करें तो हम बस नकल करने लगते, तो हम बहुत स्कूलों में सिखा रहा है गुड टच और बैड टच, उससे नुकसान क्या हो रहा है, उसके अंदर एक गहरा विश्वास है और वो हर एक के प्रति सशंकित। तो इसमें हाँ मतलब ये आपने उठा दिया अच्छी बात है और उठाने चाहिए, जैसे आप बल्कि मतलब मैं इसे प्लस पॉइंट के रूप में रखता हूँ। आप लोग अपनी शंका लिए रखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये भी ठीक है कि बहुत कुछ जो कुछ अभी तक पहले से चला आ रहा है उसके तंतु अगर हम पकड़ेंगे तो गुड टच बैड टच सिखा देने से कुछ हो नहीं रहा है, और उल्टा हो जा रही है कि वो क्या हो रहा है, वो और डिफेंसिव मोड में आ रहा है। हाँ तो वही तो सीखना है, मतलब ऐसा मेरे पास कोई राइट टू एकदम फॉर्मूला नहीं। मैं तो अभी तक बता रहा हूँ कि अभी तक जो हो रहा है उसके पीछे ये मानसिकता तो हम ढूंढ रहे हैं बेसिकली हम, क्योंकि समाज में अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था के प्रति सचेत करना और उसके अंदर अविस्मृत करना, ये दो अलग अलग राइट। इसके लिए भाषा मतलब अव्यवस्था के प्रति सचेत करना। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है उसकी टहनी गिरने वाली, एक हम बच्चों को सचेत कर रहे हैं कि देखो उधर जाओगे तो पेड़, दूसरा ये कि वो पेड़ तुमको गिरा नहीं चाहते तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, तो पेड़ के प्रति अविश्वास भर देना उसके अंदर या अव्यवस्था के प्रति सावधानी करना, तो हमको थोड़ा नहीं तो हम क्या रटे रटाए फॉर्मूले का काम, जैसे हमने दिनों कई शब्द हमको पढ़ा नहीं है और ये भी थ्योरी की कुछ शब्द एक दूसरे से अलग स्थिति, जैसे दिन और रात उसके बीच में अंतर करना, तो दिन और रात के बीच में भेद बताना या दिन और रात के बीच को एक दूसरे के विरोध में बताना, ये इतनी बात। ऐसे ही क्या ये तो स्त्री शरीर है, छोटी बच्ची तो वैसे कुछ पता नहीं होता है ना, अगर उसके हाथ में मोबाइल चलो आप ही पर नॉर्मली क्लास 10 की लड़कों को तो वैसे भी लड़कों को भी नहीं पता होता, बाकी लोगों को ज्ञान है, तो ठीक है धीरे धीरे वो शरीर के प्रति तो अपने शरीर के प्रति सावधानी बरतना और सबसे डरते हुए सबके प्रति अविश्वास के साथ देखना, ये दो अलग अलग तरीके। माइक ले लो। हाँ गुजराती बोलो તમે વાંધો हाँ તમે તો હિન્દીના ટીચર છો તો તમે હિન્દી બોલો તો બે બોલો हाँ भैया को समझ में आया इसलिए हिंदी बोलो।
कई कक्षा में किए गए प्रश्न की विरुद्धार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द का वाक्य प्रयोग। तो उस टाइम हमें क्या सिखाना चाहिए बच्चों को, जो सूचना है उसे हम पे कैसे पॉजिटिव ला सकते इसका मतलब ये है आपको एक बहुत करना होगा। इसमें आप बच्चों के साथ कम से कम तीसरी चौथी के बाद, चौथी के तक तो बच्चे का थोड़ा सर्च करने और तीसरी तक बढ़िया चल रहे हैं। अगर आप बच्चों के साथ बात करें तो बढ़िया उनको बताना पड़ेगा कि जिसको हम विरोध बोल रहे हैं उनका वास्तविक मतलब है और ये एक दूसरे के विरोध में नहीं है। इसलिए हम इन शब्दों को विरोधार्थी शब्द नहीं बोलते। बस ये है अस्तित्व में दो तरह की चीजें, भिन्न है, दो स्थितियां, दो अलग अलग, तो दो भिन्न स्थितियां। इसमें भैया ऐसा करें कि हम कुछ निर्णय तो है वो हम जो लेके जाते हैं उसको हम लिखते जाए। ये जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आए, सातवीं तक अपन विरोधार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ये धारणा हैं। तो बुक में लिखित है। हाँ, तभी तो आपको समझाना होगी, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि मत पढ़ाओ। आपको ये बताना है बच्चों को, और जो आप कोई पूछे तो आपको कि अस्तित्व में कहीं विरोध नहीं है। मतलब आप गुजराती में कैसे बोलेंगे, गाँव के आदमी के साथ तो आपकी कला है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा कि ऐसे बोलने से बच्चों के अंदर क्या जाए, इससे बच्चों का सोचने का पैटर्न खराब है। वो हर चीज को विरोध में देंगे, तो वो निकाल ही देंगे। ठीक है, उनको बताएंगे कि माता पिता को भी एक दूसरे के विरोध में देखते। भाई माता पिता की दो चीज है कि नहीं, अब वो एक दूसरे के विरोध में। सामान्य पढ़ाई के तो जरूरत ही नहीं विरोधार्थी। दो भिन्न परिस्थितियां, समानार्थी पढ़ाई सकते हैं, एक मिनट, समानार्थी पढ़ा सकते हैं, और दोनों विरोधार्थी नहीं है, भिन्नार्थी। विरोधार्थी की जगह तो भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक वजह से भिन्न विरोधार्थक शब्द नहीं है। रात है ना, लंबा छोटे अब नहीं खड़ा है, या छोटे, इसीलिए हम काले को भी पढ़ाते हैं। अब ये बताइए कि गोरा और काला एक दूसरे के विरोध में कैसे होते हैं? ठीक है, अच्छा हम सफेद का विरोध में हम काला ही पढ़ाते हैं, हरा नीला नहीं पढ़ाते। भाई दो रंग ही तो है, सफेद भी रंग है और नीला भी रंग है, काला भी रंग है, तो हम सफेद के मुकाबले काले क्यों पढ़ाते? तो विरोधार्थी नहीं, भिन्नार्थी, दो भिन्न अर्थ के, जैसे सफेद और काला भिन्नार्थी, दो अलग अलग तरह के रंग। तो भिन्न समझते हैं, भिन्न भिन्न में अलग, तो समानार्थी भिन्न भिन्न इस अर्थ का क्या मतलब है? अब आपको ये भी बताना इसका अर्थ किसको बोल रहे हैं। जैसे माता का समान वो कमी होता, तो ये भी तो शब्द ही हुआ। अर्थ किसको बोल रहे हैं? हमारी कई बार बात होती है नहीं, जैसे फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हम जब यहाँ पे हमने पाठ्य पुस्तक शब्द लिखा है ना, तो पुस्तक पढ़ लेने से आपके अंदर पुस्तक का चित्र बना कि पुस्तक लिखा हुआ है, तो जो चित्र लिखा है वही किसी को बोलते हैं कि हाँ आपका बोला हुआ मुझे समझ। तो समान अर्थ का मतलब जब एक ही दो शब्दों से चित्र बन रहा, जैसे पानी है, जल है, वाटर है, ये बेसिकली क्या है, ये समानार्थी है, क्योंकि चित्र कैसे एक ही बने। और जब मैं स्त्री पुरुष बोल रहा हूँ तो दो अलग चित्र बने, तो भिन्न चित्र बन रहे हैं और समान चित्र बन रहे हैं। अर्थ जो है ये बात पकड़ना, जब दो शब्द बोलते हैं तो दो शब्दों के दो चित्र, जैसे आम बोला तो एक चित्र बना, कद्दू बोला तो दूसरा चित्र बना। लेकिन जब मैं आम और मैंगो बोल रहा हूँ तो क्या बन रहा है आपके मन में? आम और मैंगो अलग अलग लिखा हुआ है, एक अंग्रेजी आम और मैंगो बोल रहा हूँ तो चित्र कैसा बन रहा है? एक ही बन रहा है। तो इससे आम और मैंगो समानार्थी, लेकिन जब मैं आम और केला बोल रहा हूँ तो दो अलग चित्र बन रहे हैं।
ये तो हमारे अंदर चित्रण होता है इसमें ये और नर्थ है। तो जब मैं स्त्री पुरुष बोल रहा हूँ तो हमको तो एक दूसरे से लड़ते हुए लोगों का चित्र दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हम इसको विलोम के बढ़ा रहे हैं इससे वो चित्रण भी ऐसे होने लगता है। इसलिए जब हम हिंदू मुसलमान बोलते हैं तो हमको दो भिन्न लोग नहीं दिखाई देते, हमको दो लड़ते हुए लोग दिखाई देते हैं। तो हमको लगता है ये ऐसे ही ऐसा ही एक आता है जो लिंग परिवर्तन होता है। है। लिंग परिवर्तन आता है ना, जैसे कि स्त्री पुरुष हाँ शेर पुरुष जैसा है, हाँ, तो वो कैसे होता है? अब वो तो भाषा का वो है ना, तो जनरली हम इस वो लिंग परिवर्तन तो देखना पड़ेगा तब उसमें आता है। वो स्त्री पुरुष ऐसा तो नहीं है मैं गाता हूँ मैं गाती हूँ, है ना। अब वो तो हिंदी भाषा की वो है सीमा है, ठीक है। उससे उससे कुछ उससे उसके अंदर कुछ विरोधात्मक चीज है ना। भाई मैं गाता हूँ उसको क्या क्या परिवर्तन करना है, उसको ये परिवर्तन करना है कि इसको आप लड़की सी बातें को लड़की बोल रही है ना, वो बोले कि मैं गाती हूँ इसको बोल रहे, लेकिन वो वचन परिवर्तन है, है वो वचन परिवर्तन है, लड़का तो पुरुष जैसा लिंग परिवर्तन जैसा। हाँ, तो उसमें भैया ऐसा मैं कहता हूँ, इसको आंसर देता हूँ। इसमें तो हम कह ही सकते हैं ना कि व्यवस्था में ये दोनों चीजें है ही, तो ये एक दूसरे के पूरक है। लिंग परिवर्तन है तो ये कोई अपमानजनक तो बात है नहीं। तो जो अस्तित्व में जो इकाई है, इकाई दो प्रजाति की है, दो जाति की है। तो जैसे स्त्री है वैसे पुरुष है, तो उसको हम व्यवस्था के दृष्टिकोण से पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर एज अ टीचर, તમારી અંદર ટીચર તરીકે પહેલા એ ક્લિયર છે કે આ બે વસ્તુ વ્યવસ્થાના અર્થમાં છે। જ્યારે આપણે લિંગ પરિવર્તન કહીએ છીએ તો સ્ત્રીલિંગ છે એ જોઈને આપણને છે કોઈ નાનક, હીનતા, અશક્ત, દુર્બલતા એવું ચિત્રણ થાય છે, બરોબર। તો એ નથી થતું, તો આ તો વ્યવસ્થાનો જ ભાગ છે। બે શરીર છે, બે લિંગ છે, એ અસ્તિત્વની વ્યવસ્થા બનેલી રહીએ એના માટે છે, પરંપરા જે તે જાતિની બનેલી રહીએ એટલા માટે છે। તો લિંગ પરિવર્તન ભણાવીએ છીએ ત્યારે કયા સ્ટાન્ડર્ડને આપણે ભણાવીએ છીએ એની સાથે કેટલા લેવલનો સંવાદ થઈ શકે એ લેવલ પ્રમાણે છે એ તમારે ચર્ચા અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાની કે જે આ લિંગ છે, અલગ અલગ જાતિ છે, એ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જ છે અસ્તિત્વમાં। તો સ્ત્રી જાતિ છે એ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે છે, પુરુષ જાતિ છે, બીજા ક્યાં આવે લિંગ પરિવર્તન કરવાના? શું આવે? સ્ત્રીલિંગનું પુલ્લિંગ કરીએ। इस हाँ, दूसरा क्या है कि हम कई बार हम क्या करते हैं, लिंग परिवर्तन पढ़ा रहे हो, जबकि लिंग परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? भाषा को ठीक करना। व्याकरण को देखेंगे, ग्रामर का मामला क्या है, जैसे भाषा, अंग्रेजी के ग्रामर को डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जा रहा है कहीं, खासतौर पर जो हायर स्टैंडर्ड के, क्योंकि इससे क्या है बच्चा ग्रामर नहीं समझ रहा है। मान लीजिए आपको ये लिखना है कि गाना गा रहा है ना, एक लड़का गाना गा रहा है, आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है बच्चे को कि अभी इसी वाक्य को एक लड़की कैसे लिखेगी, तो वो लिख देगा। अब हम उसमें ये क्यों बोलेंगे, इसको मान लिया जाएगा किताब में लिखा हो अलग बात, पर अपन बच्चों के साथ बात कर सकते हैं बेसिकली वो क्या है। बेसिकली भाषा के बोलने के अंदाज में परिवर्तन होता है। वो भाषा में व्याकरण को लेकर अभी भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, देश मतलब बड़े स्तर पे जो बोला जा रहा है, कई जगह ये चर्चा नहीं होती कि सब बच्चों को पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया। फाइनली ये है कि उसको तो सिर्फ भाषा सटीक करनी है ना, कि भाई इसको कुछ बात लिखनी है, एक बात उसको लिखनी है जो लड़की के संदर्भ से लिखी जाए, एक बात उसको लिखनी है जो लड़के के संदर्भ से। तो मुद्दा तो इतना ही कि उसको ये समझ में आ जाए कि जब लड़की इस बात को बोलेगी तो कैसे बोलेगी। पहले का बात है कि लड़के का नाम दिया होता है तो उसको बदलकर लड़की ऐसा है। हाँ, पर मैं वही बोलूँ, आप बच्चों को बेसिकली आपकी पहले तो आपकी पकड़ में आए बेसिकली हो क्या है, बेसिकली भाषा को ठीक कर, भाषा की स्किल तो बढ़ा रहे हैं ग्रामर से। ये तो अभी क्या हो गया, वो लिंग परिवर्तन याद रखते हैं लेकिन वो सेंटेंस नहीं बना पाते। भाई आज भी बच्चे जो है DMA कर गए,
आप उनसे बोलो तो फिर लिखने को किसी बात या अखबार की कोई रिपोर्टिंग करने को बोलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा परीक्षा के लिए लड़ते हैं, तो वो लिंक याद रखते हैं, वचन याद रखते हैं, तमाम याद रखते हैं, लेकिन एक पेज लिखने को बोल दो अपने मन से तो नहीं लिख पाते। इसीलिए अखबार में पढ़ी हुई बातों से हम प्रभावित होते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा भाषा का ही फेमस है, जैसे अभी वो चर्चा चल रही थी, टीवी चैनलों ने खूब वो किया, गलत सूचनाएं फैलाई, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया और ये कब्जा हो गया, क्योंकि हमारी भाषा की पकड़ नहीं। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकली उनका आप मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया या उन्होंने उसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया। तो लेकिन कोई भी उसको क्वेश्चन मार्क और विस्मय बोधक के साथ नहीं पढ़ रहा है, वो तो इतना पढ़ रहा है इस्लामाबाद में कब्जा, इतनी सब कुछ हो गया, उसका कि उसने विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाया। तो एक्चुअल में वो तो गेम खेल रहे। वो क्यों गेम खेल रहे? क्योंकि हमने कभी भाषा को इस तरह से पढ़ाया नहीं। हम क्योंकि लिंग परिवर्तन पढ़ाते हैं, परिवर्तन क्यों करना है? ताकि मेरी भाषा सटीक हो जाए, ताकि मैं बता पाऊं कि मेरी लड़की है वो गाना गाती है, तो आपको पता चल जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाषा का इतना ही मतलब है कि भाई मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप फिर साफ साफ पता चल जाए। तो भाषा को सटीक बनाने के लिए मैं अपनी बात को ठीक से पहुंचा सकूं, इसके लिए सारा ग्रामर रटने के लिए ग्रामर नहीं। भैया अब एक आध दो चीज, क्योंकि वरना मैं कल तक चलाऊंगा अगर कोई दिक्कत नहीं है तो બેન તમારે જોવું પડશે, તમારે આ જે ભૈયા કહે છે એ સમજાવવા માટે કે તમે બાળકોને કઈ રીતના લિંગ પરિવર્તન સમજાવશો, એનો ઉપયોગ શું છે, લિંગ પરિવર્તન શું કામ, એમ જે પણ લોકોને આવે છે બધા લોકો એ ભાષામાં માઇક ત્યાં સુધી અહીંયા પહોંચાડી દેજો, રવિન્દ્રભાઈને કંઈક શેર કરવું હતું તો ભૈયાએ જેમ કીધું એમ કે ભાષાની સટીકતા માટે વ્યાકરણ છે, તો વાક્ય બોલીએ ત્યાં જ છે એ સામેવાળાને ખબર પડી જાય કે ક્યાં જાતિના વ્યક્તિ વિશે વાત કરે છે, એના માટે સ્ત્રીલિંગ ને પુલ્લિંગ છે। તો એ તમારે બાળકોના લેવલ ઉપર જઈને તમારે એના દ્રષ્ટાંતો આપીને કહેવું પડશે કે ભાઈ કાલે છે એ હું લેટ થઈ હતી, હવે આ હું બોલ્યો એના કારણે છે લેટ થવા વાળું વ્યક્તિ છે એ સ્ત્રી હતી, ખબર પડી જાય, ક્યાંય લખવું ન પડે કાઉન્સમાં કે આ સ્ત્રીની વાત હું કરું છું એમ। તો ગ્રામરનો એ ઉપયોગ છે, એ રીતના તમારે લિંગ પરિવર્તનની સાર્થકતા છે એ પહેલા કહેવી પડશે। અને લિંગ છે બે, જે પણ બે લિંગ છે એ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જ છે, એ કહેવું પડશે, પૂરક જ છે, કોઈ હીન છે, દીન છે, નીચલું છે, ઇન્ફિરિયર છે એવું તો છે નહીં। તો એને બાળકના લેવલ ઉપર જઈને કઈ રીતના ભણાવશો, એટલે હવે બે વસ્તુ જે ચર્ચા થઈ ને એને બધા લોકો નોટ કરી અને આની ઉપર છે એ આપણે એક નિર્ણય પહેલા તો એ લઈ લઈએ બધા લોકો કમ્બાઇન્ડ, બરાબર, આપણી આ સ્કૂલની નીતિ થઈ જશે હવે ભણાવવા માટે, બરોબર। ધોરણ 2 સુધી પહેલા તો વિરોધી શબ્દ છે એ નહીં ભણાવીએ, પેપર સ્ટાઇલમાંથી વિરોધી શબ્દ કાઢી નાખો, કોઈ વિરોધ કરશે નહીં આપણો, બરોબર। તો વિરોધીની જગ્યાએ આપણે છે એ શું શબ્દ ભણાવશું, પૂરક શબ્દો ભણાવશું। અને પૂરક કઈ રીતના છે એનું તમારે એક તર્કબદ્ધ માળખું છે એ ગોઠવવું પડશે। તો આ એક્સરસાઇઝ છે એ તમે લખી નાખો કે ભાઈ તમને કોઈ પણ પૂછે કે વિરોધી શબ્દ તમે શા માટે ભણાવતા નથી, અથવા તો આપણી શાળા માટે છે એ કોઈ વિઝિટમાં આવે છે કે માની લ્યો કે કાલ સવારે તમારે છે એ એક આપણી શાળાને પ્રેઝન્ટ કરવા માટે, રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે ક્યાંય જવું પડે છે ફંક્શનમાં, તો આ આપણી આ યુએસપી થઈ જશે તો ભાઈ અમે છે એ વિરોધી શબ્દ અથવા તો જેનાથી બાળકોની અંદર વિરોધ આવે એવી શિક્ષણની બદલે અમે પૂરકતા સમજાવીએ છીએ। હા હા, ક્યાં સુધી આવે છે એકવાર કહી દો, વિરોધી શબ્દ ક્યાં સુધી આવે? થર્ડ થી ચાલુ થાય છે કે બીજા સુધી આવે? સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં આવે, પહેલા સુધી તો નથી આવતું। બોલો।
કલર જ છે. હા બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ સમજાવતા હોય તો બાળકોને કયા શબ્દો આપણે રાખવા અને કયા ન રાખવા દેવા. કારણ કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ સમજાવીએ તો બાળકો પહેલેથી માન્યતા બનેલી જ હોય છે તો આપણે માણસો જે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ છે ને એમાં જ જોડાય. અચ્છા બધું જે બ્લેક હોય ને આમ ચોખા નહીં હોતા ના સુંદર નથી દેખાતા એ રીતે માન્યતા બની ગયેલી હોય છે એટલે એમને એવું જ લાગે છે. પણ આપણે પણ નાના બાળકોમાં એવી માન્યતા નહીં હોય, તમે ભણાવો છો એવામાં હોય. એમનો કેવું હોય નાનપણથી તો ગરીબ કોઈ બાળક વાતાવરણ મળ્યો કાળો છે તો સમજાઈ ગયું મને. તો એ હોમવર્ક છે એ જાગૃતિબેનના ક્લાસમાં આવશે. ત્યાં તો કોઈ માન્યતા એટલી નહીં હોય. તો ત્યાંથી જે માન્યતાનું રોપણ આજે શીતલબેન કહે છે, અસ્તિત્વ સહેજ વાસ્તવિકતાને રોપી દો અને તમારા સુધી એને કન્ટિન્યુ જ રાખવી પડશે. ધારો કે ઘરે એવો પ્રશ્ન છે તો તમારે એ ઉદ્બોધન કરી અને સમજાવવું પડશે. પણ તમારી ઉપર જવાબદારી આવી જશે કે આપણે આ વસ્તુ છે એ કલર જ છે. બેન કહે છે તો અમુક જે શબ્દો એવા હોય કે આપણે ત્યાં સમજાવે ને સંપાદ કરે અને આપણે રાખ. એટલે એમાં હું સમજાવવામાં છે ને એ રીતના તમને બધાને ચેતવીશ કે અતિશય અઘરા લેવલ ઉપર નહીં સમજે નાના બાળકો. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી અને વધારે એ સમજશે તમારી સ્નેહ અને વિશ્વાસની ભાષાથી. એટલે સ્નેહ અને વિશ્વાસ જે ભાવ છે એનાથી સમજશે, બહુ તર્કથી નહીં સમજે. નાના બાળકો છે એમાં ધોરણ 1-2 સુધી છે એ હજી ભાવ પ્રધાન જ હોય છે એટલા માટે. પણ સંવાદ છે એ તમે બહુ ગહન સંવાદ નહીં કરતા, નહીતર આપણે જે લેવલનો કરતા એ લેવલનો સંવાદ છે એને નહીં જોઈએ. એમના ખાલી એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે કાળો એટલે કે ખરાબ વસ્તુ નથી. હા એક સમજાઈ જાય યસ રાઈટ, બરોબર છે. એટલે આ એક આપણે વિરોધી શબ્દ ભણાવતા શું કામ નથી, એનું એક તર્કબદ્ધ માળખું, એક્ઝામ્પલ જીવન વિદ્યાની રોશનીમાં છે એ એના શું તર્કો હોઈ શકે એ એક તમે પ્રશ્ન લખી લ્યો, આ તમારી પ્રસ્તુતિમાં તમે મૂકજો. અને બીજું છે એ ભિન્નાર્થક શબ્દો છે એ તમે મૂકી શકો છો. ભિન્નાર્થક એટલે 2 અલગ અર્થ દર્શાવતા શબ્દો છે, બરોબર, એ એક મૂકી દો. લિંગ પરિવર્તન ક્યારથી આવે છે? લિંગ પરિવર્તન કયા ધોરણથી આવે છે? 3જામાં આવે છે, બીજામાં આવે છે, 3જા ધોરણથી આવે છે. તો 3જા ધોરણથી આપણે લિંગ પરિવર્તન છે એને શું કામ ભણાવવું જોઈએ એનું એક તમે તર્કનું માળખું છે એ તૈયાર કરો તમે, બરોબર. 3જા ધોરણમાં, 4થા ધોરણમાં, 5મા ધોરણમાં જેટલા ટીચરો છે એ બધા ભેગા મળી અને તમારી પ્રસ્તુતિમાં મૂકજો, બરોબર. કે આને આપણે કઈ રીતના છે એ એઝ અ ટીચર તરીકે હું સમજુ છું પહેલા. પછી તમારે બાળકો સાથે એને પ્રસ્તુત થવાનું છે તો એ કઈ રીતના કરશો. પછી છે એ ધારો કે બીજા કોઈ પણ સમાજના લોકો સાથે પ્રસ્તુત થવાનું છે, મારી પાસે ક્લિયરિટી છે કે નહીં ઉદાહરણ સાથે, તો છે એ આ વસ્તુ આપણે કરી શકશું. અને બાકી પેપરમાં છે એ ચેન્જ કરો, કોઈ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. પેપરમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે પ્રવીણભાઈ? કોઈ પ્રોબ્લેમ ન આવે. આ તો લગભગ 7 વર્ષ પહેલા છે એ એક એજ્યુકેશનલ કોન્ફરન્સ ગાંધીનગરમાં હતી ત્યારે મેં સાંભળેલું હતું કે 8 ધોરણ સુધી તમારે જે રીતના ભણાવવું એ રીતના ભણાવો, કોઈ ચેક કરવા નથી આવતું. બોલો. એટલે જે શરૂઆતમાં છે એ તમે જે રીતના કહેતા હતા કે આ આવે છે તમે તો ભણાવવું જ પડે ને, તો એ ક્યાંક શિક્ષક તરીકે તમે ચકાસો કે તમારો એ સંકોચ કેટલો છે, તમારી બાધ્યતા એની અંદર કેટલી છે. અને ખાલી નહીં ભણાવવાથી એ નહીં થાય, એનું આપણે અલ્ટરનેટિવ આપવું પડશે. એ આપવા માટે આપણી પાસે તર્કબદ્ધ વસ્તુઓ છે કે નહીં એ જોશે, રાઈટ? બોલો. એટલે એમાં સર બીજા ધોરણમાં જે શબ્દ આવશે ને એમાં એવું લખેલું સ્પષ્ટતા નહીં કરી હતી વિરોધી શબ્દો વિરોધ તો શું લખ્યું? અને એમને આ ઊંચવા નીચે બાળક ખબર પડે નાનું ઊંચું કહેવાય નાનું નીચું કહેવાય નાનું થોડું કહેવાય. હા એટલે એમને સમજાવ બાળકને સમજ પડે એના માટે પૂછાય. હા એટલે વિરોધ શબ્દ વિરોધી જ કહેવાય. હા, એવું નથી. એમાં એક જ મિનિટ, આ જે છે ને નાના બાળકોમાં આવે જ છે, મને ખ્યાલ છે, નજીક દૂર નાનું મોટું, તો આ બધી વસ્તુઓ છે એ તમારી પાસે સ્કોપ છે કે આ કોઈ છે એ વિરોધી ભાષા નથી, આ છે એ
વ્યવસ્થાના અર્થમાં, પૂરકતાના અર્થમાં જ્ઞાનને, સમજને પ્રેષિત કરવા માટેની ભાષા છે. તો તમે જ્યારે છે એ નાના બાળકોને આ સમજાવશો, સંવાદ કરશો, ત્યારે શું સંવાદ કરશો? તો કોઈ વસ્તુ ભિન્ન છે, તદ્દન અલગ છે, એ અલગ કઈ રીતના તમે સમજાવશો? તો વ્યવસ્થા માટે કોઈ વસ્તુ છે એ દૂર છે કે નજીક છે એ સમજાવવા માટે આ શબ્દો યુઝ થાય છે. એ રીતના છે એ જેટલી પણ આવી વસ્તુ છે એને તમે વ્યવસ્થાના દ્રષ્ટિકોણથી, સહઅસ્તિત્વના દ્રષ્ટિકોણથી છે એ શું વિચારી શકો છો એ જોવો. અને તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આવી જે વસ્તુ આવે છે એના સૂચનો સહઅસ્તિત્વવાદી ભાષામાં શું હોઈ શકે છે એ તમારે લખી નાખવા તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં. અને પછી ઓનગોઈંગ સેમેસ્ટરમાં છે એ આપણે આની ઉપર ચર્ચા કરી શકીએ કે આ શું થયેલું. આ જ રીતના તો શિક્ષણનું માનવીકરણ થશે સ્લોલી. બરોબર છે. ભારતભાઈ, આ વસ્તુ જે ચૈતન્ય ડેવલપમેન્ટ માટે બરાબર? રાઈટ. તો હવે જ્યારે આપણે શેરડી વાંચું, માતા પિતા, ધન્યવાદનો ભાવ, બરાબર? ધન્યવાદનો ભાવ છે કૃતજ્ઞતાનો. તૃપ્તિનો ભાવ છે, તૃપ્તિ થાય ધન્યવાદ આપે છે. તો એવું ભાવ સજેશન છે કે સ્ટુડન્ટને શું સેન્ટેન્સ બનાવવામાં આવે, માતા પ્રત્યે ધન્યવાદ. તો આવી હેબિટ પાડવામાં રોજની ડાયરીના સેન્ટેન્સ બનાવી હોય તો એનું ધ્યાન માત્ર ધન્યવાદ ઉપર જ રહેશે રાઈટ. અને ફરિયાદ પર નહીં. એટલે માઇન્ડસેટ પોઝિટિવ રહેશે. કરેક્ટ. તૃપ્તિનો ભાવ આવશે. એ ચૈતન્ય ડેવલપ માટે બહુ જરૂર. બરોબર. એ વસ્તુ થાય ના. આ બી મેં જોયું છે કે કેટલાક માઇન્ડ પાવર ટ્રેનર હોય કે આ વસ્તુ આપતા જ હોય. આપતા હોય છે. એફર્મેશન્સ કહે એને. તો એ સેન્ટેન્સ છે એ કયા ધોરણમાં આવશે એ આપણે આમાં જે જોયું છે એ પ્રમાણે થશે. ધારો કે નાના સ્ટાન્ડર્ડમાં તો સેન્ટેન્સ બનાવવાની એની એબિલિટી નથી, તો અહીંયા એ બોલશે. એ જ છે એ કામ એ લોકોને આપ્યું. હવે એમની પ્રસ્તુતિ હશે એમાં એ જ ધ્યાન દેવડાવશે કે માતા પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા છે એ ક્યાં ક્યાં જોઈ શકે છે અને એને બોલતા આવડી જશે KG1 KG2 થી જ. લખવાવાળો પાર્ટ છે એ KG2 ધોરણ 2 ધોરણ 1 થી છે એ વાક્ય ફોર્મેશન આવી જાય. તો ત્યારે લખવાનું એ છે, પાઠ લખવાના છે, કાવ્ય લખવાનું છે. તમે કહો છો એમ કે જો ટીચર છે એની તૈયારી હશે તો એ એને પ્રેરણા આપી શકશે કે ભાઈ આજે છે એ માતા વિશે તમે 4 લાઈનની કાવ્ય લખીને આવો, જેમાં માતા વિશે તમે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા હોય. તો આ જે પુસ્તક છે એમાં જો લખ્યું જ છે ચેતના વિકાસ મૂલ્ય શિક્ષાનું છે એમાં, અને પેલી જે પીળી બુકલેટ છે એમાં તમે જોશો તો માતા વિશે છે એ 4 લાઈનની લખી છે. આમાં આ જે કાવ્ય છે એ કૃતજ્ઞતા જ આપે છે. કઈ રીતના? અમ્મા મેરી અચ્છી અમ્મા, અમ્મા મેરી પ્યારી અમ્મા, સુબહ સુબહ મુझे જગાતી, મલમલ કર નહલાતી અમ. તો આનાથી છે એ કૃતજ્ઞતા છે એ બાળકમાં એનું ધ્યાન આકર્ષણ જશે કે ભાઈ મને પ્રેમથી ઉઠાડે છે કોણ, નવડાવે છે કોણ, મારા શરીરનું ધ્યાન કોણ રાખે છે. 4 લાઈનની કવિતા. પછી ધીમે ધીમે જોશો ને તો લાઇન્સ ઇન્ક્રીઝ કરી છે, કારણ કે ધોરણ જેમ વધે એમાં કવિતા પછી પાઠ કરી શકે, પછી પાઠ લખો. અત્યારે તો ભાઈએ કીધું એમ કે 4 લાઈન છોકરાઓ મોટા થઈ જાય તો પોતે નથી લખી શકતા. એને મા વિશે નિબંધ લખવાનું કહીએ તો નવનીતની અપેક્ષિતમાંથી નિબંધ લખીને આવે. એ બધે અહીંયા મમ્મી છે એક સરખા જ હોય, કારણ કે બધા અપેક્ષિતમાંથી જ કોપી કર્યો. તો પહેલેથી ઓબ્ઝર્વેશન આપણે આ રીતના કરતા શીખવાડશું કે જોવો જોઈએ તમારા મમ્મી. તો નાના બાળકો નાના KG માં છે એ એમ કહેશે શિક્ષક કે કાલે તમારે છે તમારા મમ્મી આખા દિવસ ઘરમાં તમારા માટે શું કરે છે એ જોઈને આવવાનું છે અને કાલે બોલવાનું છે. તો એ ઓબ્ઝર્વેશન કરી અને બોલતા પહેલા શિક્ષક, તો એનાથી કૃતજ્ઞતા ધ્યાન આકર્ષણ જશે. પછી શિક્ષક પૂછશે કે ભાઈ આ બધું કરે છે તો આપણે એના કારણે છે એ સ્કૂલે આવી ગયા છીએ ને ચોખ્ખા થઈને, તૈયાર થઈને, તો આપણે એને છે એ ધન્યવાદ કૃતજ્ઞતા દેવી જોઈએ કે નહીં? તો બાળક કહે હા દેવી જોઈએ. એ રીતના એ ધીમે ધીમે શીખશે. પછી તમે કહો છો એ જ્યારે સેન્ટેન્સ ફોર્મેટ કરતા આવડી જશે ત્યારે લખાવવાનું કરાવજો ડેઈલી. તમે કહો છો ક્યારેક ચિત્ર દોરાવડાવો, ક્યારેક લખાવડાવો, ક્યારેક કાવ્ય કરાવડાવો, ક્યારેક નિબંધ કરાવડાવો. તો ડેઈલી છે એ આ વસ્તુ કરાવડાવવાની છે. એટલે બહુ વ્યવસ્થિત સજેશન છે એમનું. અને એનું જ પછી મૂલ્યાંકન કરવાનું છે કે આ બધું કરાવડાયું
તો લખવા વાળો પાઠ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી લખવાનું મૂલ્યાંકન, પછી આચરણ વાળો ભાગ આવશે ત્યારે આચરણનું મૂલ્યાંકન, કે શિક્ષક પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા છે એ બોલવામાં આવ્યું, આચરણમાં આવ્યું છે કે નહીં, તો એ મૂલ્યાંકનમાં આવશે. બરોબર છે. બીજું કોઈ કાંઈ કહેવા માંગતું હતું વચ્ચે? ઓકે. કાલે છે એ ધોરણ 1 નું મૂલ્યાંકન છે એ આપણે અહીંયા વાત કરી હતી, બરોબર. એના પછી ધોરણ 2 થી આપણે આ સ્ટાર્ટ કરી હતી, તો આનું પઠન કર્યું. આ બે વસ્તુ લખી નાખી ને તમે લોકોએ પ્રી સ્કૂલમાં. આમાં આપણે નિર્ણય જ લઈએ છીએ આ બે વસ્તુમાં. હવે તમારે આના માટેના તર્કો સજાવવાના છે, લોજિક સાયકલ ડેવલપ કરવાની છે, લોજિક લેડર, સીડી, બરોબર. અને કઈ રીતના ભણાવીએ છીએ. તો આપણે આ એકચ્યુઅલમાં જોઈએ તો બહુ સારો ઐતિહાસિક નિર્ણય કહેવાય કે સ્કૂલ તરીકે આપણે આ બોલ્ડ સ્ટેપ લઈએ છીએ. નથી ભણાવવા આપણે વિરોધી શબ્દો લ્યો, શું થઈ જશે ભણાવવાથી? તો ભણાવવાથી શું થશે એની તર્કની સીડી છે એ બધા પાસે હોવી જોઈએ. અને પૂરકતાવાદી શબ્દો ભણાવીએ છીએ, એનાથી ક્યાં પહોંચશું એ હોવું જોઈએ. અને પહેલા તો તમે બધા તમારા અંતર્મનમાં જોઈને ચકાસો કે આ સાર્થક છે કે નહીં. જ્યાં સુધી તમે ભાવરૂપમાં તૈયાર નહીં હોય ત્યાં સુધી નહીં લાગે બળ, નહીં થાય. અને મનથી જ થશે. એટલે તમે ચકાસો, તમારી જાતને 100 ક્વેશ્ચન પૂછો, એના માટે છે એ તૈયાર કરો. ભણાવવાના તો સિમ્પલ ટોપિક છે, પણ એમાં તમારું જીવન ચૈતન્યની શક્તિ લાગે છે કે નહીં જોવાનું છે. રાઈટ. હું જેમ કે મારું કહું તો 5 વર્ષ પહેલા છે અમુક વસ્તુ છે એ કહેવાની એબિલિટી નહોતી, ખબર હતી, પણ એ બોલવું જ ક્યાં હતી સિમ્પલ વસ્તુ. તો જ્યારે જાત ઉપર કામ થાય છે ત્યારે ભાઈ આ વસ્તુ ઠીક નથી, એ તો લોજિકલી ક્લિયર થઈ ગઈ. હવે એ સ્ટેપ લેવાનો સમય આવી ગયો છે, તો સ્ટેપ લઈએ. બરોબર છે. અને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. હું રાજકોટમાં આજથી 4 વર્ષ પહેલા એક પ્રી સ્કૂલ છે એની વિઝિટમાં ગયો હતો. એ લોકોએ કાંઈ સમજ્યા વિના એવું સ્ટેપ લીધું હતું કે અમે પ્રી સ્કૂલમાં, પ્રી સ્કૂલ એટલે ધોરણ 1 પહેલાની જ સ્કૂલ, એમાં અમે કોમ્પિટિશન શીખવાડતા નથી, કોલાબરેશન શીખવાડીએ છીએ. વિરોધી શબ્દો શીખવાડતા નથી એવું એને કીધું ત્યારે. એ કે પછી કહે કોમ્પિટિશન કરવી જ છે તો અમે નાના બાળકોમાં નથી શીખવાડતા. કોઈ ટેન્શન નથી. કોઈ પેરેન્ટ્સ તો બહુ કાંઈ ખાસ આપણને કહેશે નહીં મને લાગે છે, જો તમારી છે એ સ્થિતિ હશે. અને લેટર ઓન છે એ જ્યારે 3જા, 4થા, 5મા ધોરણમાં આવે છે, જ્યારે એની વિચાર શક્તિ ડેવલપ થઈ ગઈ છે, ત્યારે આપણે બે સંવાદ કરવા પડશે. જે તમે વાત કરી એ રીતના કે અત્યારે અવ્યવસ્થા શું છે એની સમજ આપવી પડશે. તો વિરોધી શબ્દ પૂછાય છે, તો વિરોધી શબ્દ એટલે શું એ આપણે કહેવું પડશે. સાથે સાથે એ યોગ્ય નથી, અથવા તો એ વિરોધી શબ્દ એ પૂરું નથી, એની જગ્યાએ અસ્તિત્વમાં ક્યાંય વિરોધ નથી, કોમ્પ્લિમેન્ટારિટી છે, વ્યવસ્થા છે. એટલા માટે અમે તમને પહેલેથી ભણાવ્યું અને જોવાનું યાદ છે અસ્તિત્વમાં, વિરોધ નથી જોવાનો. એ ભાવને તમારે છે બાળકોને બે વસ્તુને કન્વે કરવાની છે. બે કન્વે થશે, બાળકને જે સહજ વસ્તુ છે એ સ્વીકાર થઈ જ જશે. બરોબર. એમાં બે કોન્ફિડન્સ કામ આવશે, તમારો કોન્ફિડન્સ કામ આવશે. બરોબર. અને સાથે સાથે બાળકે ત્યાં સુધી અસ્તિત્વ સહજ જે યાત્રા કરી છે KG 1 થી લઈને, એનો કોન્ફિડન્સ એ કામ આવશે. એટલે બેન, અંજલિબેન, તમને ક્લિયર થયું? કોઈ ચિંતા નથી. આવે તો ભણાવવું જ પડે એવું નથી. ટેક્સ્ટ બુકમાં છે લખી નાખો પેનથી આપણા. તો પેલા તો વ્યવસ્થાના અર્થમાં શું છે એ શું કહેવા માંગે છે, એટલા માટે તો અધ્યયન છે, તમે એ કરી શકો. બરોબર. અને એનો ઓપ્શન શું આપણે બનાવીએ છીએ, ઓપ્શન તૈયાર કરી, એવી વર્કશીટ જરૂર પડે એ બનાવી લેશું. બરોબર. બધા જ લેંગ્વેજમાં, જે લેંગ્વેજ છે એમાં. હવે આ ધોરણ 2 ની આ જે ચર્ચા કરી હતી, આ પઠન થઈ ગયું હતું. બરોબર. એકવાર 2 મિનિટ છે એ પોઝ લઉં છું. તમે બધા પોતપોતાની રીતે છે એ ધોરણ 2 નું છે એ એકવાર પાઠ્યક્રમ વાંચી લ્યો. એના પછી એને હું આગળ જે વિશ્લેષણ કર્યું છે એ મૂકું છું. તો બધા પાસે છે એ સોફ્ટ કોપી પોતાની પાસે છે ને અહીંયા રાખ્યું છે, જોઈ લ્યો એકવાર.
ધોરણ 2 માં છે ઈ હું વિચાર કરું છું, હું કલ્પનાશીલ છું, આ બાબત પર ધ્યાન દોરવવું, આને હૃદયંગમ કરાવવું. તો ધોરણ 1 સુધી આપણે જે કરાવ્યું છે એમાં હજી ચેન્જ આવ્યો. તો હું આશા વિચાર કરું છું, એની સાથે સાથે આનું નામ મેં કલ્પના આપ્યું કે હું આને કહું છું કે હું કલ્પનાશીલ છું. આને કમ્બાઇન્ડલી સાથે મળીને શું કીધું? હું કલ્પનાશીલ છું. આ બાબત ઉપર ધ્યાન દોરવું, એટલે મારી અંદર કલ્પના કરવાની શક્તિ છે એ બાબત ઉપર ધ્યાન દોરવું. તો તમારે છે એ શિક્ષક તરીકે એવું કહેવાનું કે તમને ધારો કે બોલવામાં આવે છે કે આજે સવારે છે એ ઉઠીને સ્કૂલે જવાનું છે, તો સ્કૂલ વિશે છે એ કેવી રીતના જઈશ એનું ચિત્ર બધું બનવા માંડે છે, શું કરી છે. તો આ શું છે? આ કલ્પના શક્તિ છે. હું કલ્પનાશીલ છું. આવું બધાયમાં થાય છે. બધાને પૂછવાનું બાળકો તો કહેશે હા બધાય. તો કહેવાય કેવું સારું, બધાયની અંદર આ શક્તિ છે, બધાય આ કલ્પના કરી શકે છે. કોઈને એવું થાય છે કે કોઈને ધીમી કલ્પના થાય છે, વિચાર આવતા વાર લાગે છે, તો કે ના કોઈને નથી થતું. કેવું સારું કહેવાય. તમે કેટલું ખાધું પીધું છે એના ઉપર આધાર જ નથી કલ્પના શક્તિનો. એ તો બધાયમાં એક સરખી સ્પીડે ચાલે જ છે. આવી રીતના આવા સંવાદો પૂર્વક છે બાળકની અંદર કલ્પનાશીલતા છે એ હૃદયંગમ કરાવવું. એટલે હૃદયંગમ કરાવવું એટલે તો કે સ્થિરતાપૂર્વક એની અંદર સ્વીકાર થઈ જાય, હૃદયપૂર્વક એની અંદર સ્વીકાર થઈ જાય કે હા મારી અંદર આ તો ચાલુ છે. બરોબર. કૌતૂહલ રૂપી પ્રશ્નો પણ એને તમે પૂછી શકો કે આ આકાશ છે, આકાશમાં કેટલા બધા તારા છે ને રાતે છે તમે બધા તારા જોવો છો. તો આનાથી શું થાય છે? બાળકની કલ્પનાશીલતા છે એ ખીલે છે. અને વારંવાર પાછું ધ્યાન ત્યાં દેવડાવવાનું કે કેવું કહેવાય જો બધાય તમે આ કલ્પના કરી શકો છો, બધાયની અંદર આ શક્તિ છે. રાઈટ. તો એની અંદર આ શક્તિ છે, એના ઉપર ધ્યાન છે. બીજું, સંબંધોમાં પ્રયોજન સ્પષ્ટ કરનાર વાક્ય રચના. તો વાક્ય રચના બનાવવાનું તો આવે જ છે ભણતરમાં, લેંગ્વેજ હોય એમાં સેન્ટેન્સ બનાવો એવું. તો હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં તમારે જ્યાં જ્યાં આ આવે છે ત્યાં તમારે આવા વાક્ય બનાવવાના છે જે સંબંધોનું પ્રયોજન, સંબંધોનો હેતુ સ્પષ્ટ કરે. પ્રયોજન એટલે શું શૈલેન્દ્રભાઈ? હેતુ. પ્રયોજન શબ્દ છે નવા લોકોને હજી એટલો સ્પષ્ટ ન થતો હોય તો હેતુ. તો માતા પિતા સંબંધનો હેતુ શું છે? તો કે માતા સંબંધ છે એ શરીરના પોષણ સંરક્ષણ માટે છે. આ સંબંધોનું પ્રયોજન છે. માતા છે એ પ્રેમથી સ્નેહથી વાલ કરીને બાળકને સાચવે છે, આ એનું પ્રયોજન છે, હેતુ છે. તો અહીંયા આ શબ્દો છે, માં પ્રેમથી પાસે બોલાવે છે. એટલે હવે જયારે વાલી મીટિંગ કરો ત્યારે તમારે આ કહેવાનું, જો તમે પ્રેમથી બોલાવો છો એ તો બોલાવો છોકરાઓને પ્રેમથી. અમે તો અહીંયા બોલાવીએ છીએ, પ્રેમથી બોલાવે છે, ધ્યાન દેવડાવવાનું. સ્નેહથી ભોજન કરાવે છે, વિશ્વાસ કરે છે, માં સેવા કરે છે. હું માં અને શિક્ષિકાજીનું કહેલ આજ્ઞા પાલન કરું છું. કેટલી સાર્થક ભાષા છે એ ગઈ. ભાષા જ શીખવાડી છે આપણે, શબ્દ જ ભાષા રચના જ કરાવી છે, તો સાર્થક ભાષા કરાવી. અને કેવી? સંબંધોમાં જે પ્રયોજન સ્પષ્ટ કરે છે એવી. એટલે અહીંયા લખ્યું છે સંબંધો में वर्तने वाले चरित्र रूपी पाठ जैसे माता समय समय पर. અને આ રીતના છે પ્રયોજનવાદી. એનાથી માતાનું જે ચરિત્ર છે, શિક્ષકનું જે ચરિત્ર છે એ પણ જાય છે. શું ચરિત્ર? તો કે માતા અને શિક્ષક છે એ તો સ્નેહાળ છે, પ્રેમાળ છે, વાત્સલ્ય કરે છે. આ એનું ચરિત્ર થયું કે નહીં? અને જો ગુસ્સો કરતા હોય, ઇરિટેટ થઈ જતા હોય તો આ એનું ચરિત્ર છે. એટલે એકચ્યુઅલમાં ચરિત્રનો અભાવ છે. તો આ રીતના છે એ આનાથી જો અહીંયા કીધું છે ને ચરિત્ર રૂપી પાઠ, સેવા કરે છે માં, એનું ચરિત્ર છે. તો એ ચરિત્રને સ્પષ્ટ કરતા હોય આવા વાક્યો. હું શિક્ષકનું અને માતાનું આજ્ઞા પાલન કરું છું. તો હવે બોલવામાં છે એ આજ્ઞા પાલન કરું છું આવી જાય, પછી એને કરવું પડશે. તો તમે જો સાર્થક
વ્યવહાર કરવા માટે આપણે બાળક ઉપર છે એ સાર્થક દબાણ જનરેટ કરીએ છીએ શિક્ષાપૂર્વક. શિક્ષિકાજીના ચરિત્ર પર ધ્યાનાકર્ષણ કરાવતા પાઠ, જેમ કે શિક્ષિકાજી સ્નેહ ધીરતાથી ભણાવે છે, એ આપણને સમજુ અને જવાબદાર બનાવે છે. સ્નેહ અને ધીરતાથી ભણાવે છે. હવે આ તમે શબ્દ પ્રયોગ કરાવતા હોય અને પછી તમે ગુસ્સે કે ઇરિટેટ થતા હોય તો તમારે હવે ગુસ્સે ઇરિટેટ નથી થવાનું, એ ફાઇનલ થઈ ગયું. બરોબર? કારણ કે નહીતર તમે આ ભાષા પ્રયોગ નહીં કરાવ્યું, અને અમે તો મૂલ્યાંકન કરવાના છીએ આના જ આધારે. રાઈટ? તો ભાષા પ્રયોગમાં આપણે જ્યારે બાળકને ચરિત્ર પર ધ્યાનાકર્ષણ કરાવીએ છીએ તો શરૂઆતમાં તમારે પ્રયાસ કરવો પડશે, પણ બિલીવ મી, જો તમે આ રીતના ભણાવતા થઈ જશો, તમે ઘણા છે એ શાંતિમાં આવી જશો, તમારી એનર્જી વધશે. એ આપણને સમજુ જવાબદાર બનાવે છે. શિક્ષિકાજી, છેલ્લું વાક્ય છે એ આપણા શિક્ષકો માટે સારું છે. શહેરના શિક્ષકો તો આ બોલીએ અઘરું છે. શિક્ષિકાજી સ્વાવલંબન પૂર્વક જીવે છે, શ્રમપૂર્વક, સમૃદ્ધિપૂર્વક જીવે છે. તો તમારે તમારા વિશે વાત કરવાની છે બાળકોને. તો આમાંથી ઘણા શિક્ષક છે એ તો પોતે છે એ ઘરે શ્રમ કરે છે, બરોબર, ઘરમાં છે એ સહયોગ કરે છે, શ્રમ કરે છે, પછી ખેતરે શ્રમ કરે છે, પશુ સાથે પશુપાલનમાં શ્રમ કરે છે. તો આ ચર્ચા કરવાની છે. એનાથી તો એની અંદર આગળ જતા શ્રમની માનસિકતા ડેવલપ થશે. હવે પાછું તમારું નામ ભૂલાઈ ગયું છે. રવિન્દ્રભાઈ, બરોબર છે? ખ્યાલ આવે છે રવિન્દ્રભાઈ? તો શ્રમની માનસિકતા ડેવલપ કરવા માટે આપણે પહેલા ભાષા રૂપમાં એનું ધ્યાન તો દેવડાવવું પડશે ને. તમારે તમારી વાત કરવાની આવે કે હું આ કરું છું અને હું સમૃદ્ધિપૂર્વક જીવું છું. બોલવાનું શિક્ષક તરીકે તમારે કે હું સમૃદ્ધિપૂર્વક જીવું છું, એટલે તો કે મારી પાસે મારી આવશ્યકતા કરતા વધારે સુવિધા છે, મોજથી જીવું છું, ઠાઠથી. શિક્ષકને એ બોલતા જોશે ત્યારે તો વિશ્વાસ આવશે ને વિદ્યાર્થીને. બરોબર છે ને અર્ચનાબેન? આપણે જે કહીએ છીએ એમાં કઈ ખોટું છે? જ્યાં સુધી તમે શિક્ષક તરીકે એમ કહેશો નહીં કે હું તો ઠાઠથી જીવું છું, ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીને કેમ છે એ ભરોસો બેસશે કે મારે આવું બનવું છે અને હું આવી રીતના જીવી શકું? તો હું ઠાઠથી જીવું છું, સમૃદ્ધિ છે, હું મહેનત કરું છું, મને એનો ગર્વ છે, હું શ્રમ કરું છું, એની મને સ્વીકૃતિ છે, હું મજૂરી નથી કરતો. હવે તમે છે એ સ્કૂલમાં ક્યારે એવું ભાષા નહીં બોલી શકો, ક્યારે કે આજ તો છે આટલું કામ કરીને આવ્યો કે આવી થાકી જાય, આ ઘરે હે રખાય જ નહીં, ઢોર ઢાકર કાંઈ, એવું બોલવાનું જ નથી. તો એનાથી ગૌરવ કેમ થાય? ધરતીબેન, તો તમે ઘરે જે કામ કરો છો, બરોબર, ઠામ વાસણ ઘસો છો, હંજવાળી વાળો છો, ધૂંજારા કરો છો, જે પણ કરતા હોય બધું એ છે એ આમાં શ્રમપૂર્વક જીવવામાં આવશે, સ્વાવલંબન પૂર્વક જીવવામાં જ આવશે. રાઈટ? અને એ મને સ્વીકાર છે, મને ગમે છે, અને હું ઠાઠથી જીવું છું, સમૃદ્ધિપૂર્વક જીવું છું, મારી આવશ્યકતા કરતા મારી પાસે વધારે છે, એ પ્રમાણે. તમે 2 વર્ષ થઈ નહીં હોય ને આ રીતના ભણાવશો ને તોય તમે સમૃદ્ધિમાં આવી જાવ એવું મને લાગે. કારણ કે છોકરાઓ તમને લગાડી દેશે પછી તમે કહેશો એના પછી. તમે સમૃદ્ધિપૂર્વક જીવતા હોય, તમારો સારો નાસ્તો કે જમણ હોય છોકરાઓ લેવા આવે તો દેવું જ પડે ને. સમૃદ્ધિ છે એ જ દે ને, ગરીબી છે એ થોડા દઈએ. તો સમૃદ્ધિ છે એ વ્યક્તિ વસ્તુ વેચવા જશે તરત જ લઈને. એ વસ્તુ છે એ બાળકોમાં કોન્ફિડન્સ લઈ આવશે કે હા સમૃદ્ધિ છે આની પાસે. તો ત્યારે બાળકને એમ થશે કે મારે શિક્ષક જેવું થવું છે, મારે શિક્ષક બનવું છે. અત્યારે તો આપણે રોદણા રોતા હોય, ગવર્મેન્ટ સ્કૂલના ટીચર જેની હજારો રૂપિયા લાખો સેલરી છે એ રોવે, એ રોદણા રોતા હોય, તો ક્યાંથી એને શિક્ષક બનવાનું? તો આમાં છે મેં અમુક એક્ઝામ્પલ મૂક્યા છે, બાકીના એક્ઝામ્પલ છે ધોરણ 2 સુધીના શિક્ષિકાજી બહેનો મૂકશે. શાળા પ્રત્યે નિષ્ઠા વિકસિત કરાવવી તેમજ શાળાને પરિવાર રૂપે સ્વીકાર, શાળા પરિવાર પ્રત્યે ગૌરવ. આજે યલો લખ્યું એ હવે એડ કર્યું. નિષ્ઠાવાળું તો આપણે ધોરણ KG 2 થી કે બાલવાટિકાથી સ્ટાર્ટ કર્યું.
તો શાળા પરિવાર પ્રત્યે ગૌરવ સ્થાપિત થાય એવા સંવાદ, નિબંધ, ગીત, કાવ્ય, ચિત્ર. ભાઈ નિબંધ લખાવવો હોય આપણે શાળા વિશે, તો આપણી શાળામાં શું શું થાય છે એ જ ચર્ચા કરીને ન લખાવી શકીએ કે અમારી શાળામાં છે એ ફન એન્ડ ફૂડ ફેર ઓર્ગેનાઇઝ થયો હતો, 26મી જાન્યુઆરી આ થયું હતું, હોળીની તહેવારોમાં અમે છે આ રીતના નેચરલ કલર હતા, એમાં આટલા વસ્તુના કલર બનાવ્યા હતા. કેટલી સૂચના આવે, વિચાર કરો. અને કેવડી ક્રિએટિવિટી ડેવલપ થાય. નવનીતના નિબંધ છે એ લખવા એની બદલે. આ ખ્યાલ આવે છે? તો શાળા પ્રત્યે તમારે નિષ્ઠા વિકસિત કરાવવી હશે તો ધોરણ 2 માં છે એ તમારે એટલું તો નિબંધમાં છે લખાવડાવી શકો કે અમારી શાળામાં છે એ હોળીનો તહેવાર આ વખતે છે એ આવર્તનશીલતા પૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો અથવા પ્રકૃતિનું ધ્યાન રાખીને ઉજવવામાં આવ્યો. કોઈ નવનીત કે દુનિયાના નિબંધમાં છે એ શાળા વિશે આવો નિબંધ નહીં લખો. તમે શિક્ષક છો, તમને વધારે ખબર છે. કયો લખ્યો હશે ક્યાં? આવો આઈએએસ આઈપીએસ ની જે એક્ઝામ આપે ક્લાસ 1 ઓફિસર, એમાં નિબંધ આવે લખવાનું, એસે રાઇટિંગ આવે. હા, આ રીતના વિચાર કરતો બાળક જ્યારે અહીંયા પહોંચશે ત્યારે કયું શું લખશે એ વિચાર કરો. આપણે એને જો આઈએએસ આપણે એને છે એ અપેક્ષિતમાં રોકી દઈશું, શું થશે? રચનાત્મકતા ક્યાં પહોંચશે? તો આ છે એટલે ઓબ્ઝર્વેશન કરાવવું પડશે બાળકને, અને ઓબ્ઝર્વેશન કરશે તો લખશે. અને આને જ રચનાત્મકતા કીધું. અને શિક્ષક તરીકે કોઈ પણ એજ્યુકેશનલ વ્યક્તિ મળવા આવે ને ત્યારે એમ કહેવાનું, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં છે એ રચનાત્મકતા ઉપર વાત કરી છે, અમે આવી રીતના રચનાત્મકતા શીખવાડીએ છીએ. જો એને એમ થાય કે ના તો કરાવડાવે છે. ભાઈ આપણે જે કરીએ છીએ ગવર્મેન્ટની જે પોલિસી છે એમાંથી ક્યાંય કોન્ફ્લિક્ટ ઉભો થાય એવું તો કરતા જ નથી, ઉલટાનું એ વધારે સારું થાય એવું કરીએ છીએ. પછી વચ્ચે મેં વાત કરી હતી કે યુએનના જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ છે 17 SDGs સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ, તો યુએન જેમ કહે છે એમાં અમે ભણાવીએ છીએ. અમે તો આવર્તનશીલતા ભણાવીએ છીએ કેવળ. હમણાં યુનેસ્કોએ છે એ 4 પિલર્સ આપ્યા ભણાવવા માટેના, અને અલગથી ક્યારેક આપણે એની ઉપર ચર્ચા કરશું. મસ્ત છે. એમાં એક પિલરમાં લખ્યું છે લર્નિંગ ટુ થિંક. અમે વિચારતા શીખવાડવું એ જરૂરી છે બાળકને. આમાં વિચારતા આપણે શીખવાડીએ છીએ. અને કાંઈ આપણે એવી વસ્તુ નથી શીખવાડતા કે ધોરણ 2 માં છે અને આપણે એમ કહીએ કે આકાશ ગંગામાં ઓલા તારાઓ કેમ હાલે છે એ જો. એ તો એને જોયું જ નથી તો ક્યાંથી કહે? આ તો એની આજુબાજુની જ વાત છે. સ્કૂલમાં શું થાય છે, ખેતરમાં શું થાય છે, ઘરમાં શું થાય છે, એના નિબંધ લખાવડાવો. રાઈટ? માઇક લઈ હા એ દઈ દો રાજેશભાઈ અંદર. આ માઇક છે એ ઓડિયન્સમાં લઈ દો. हाँ हमारे स्कूल में बनाए गए स्कूल के बारे में जानकारी दी, हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी दी, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में जानकारी दी, आपके कोई यादगार घटना के बारे में, आपको किसी की मदद की हो, ऐसे सारे प्रश्न दिए. तो लिखा भी था उन्होंने, लेकिन जो हिंदी था वो थोड़ा तो लिखने में आसान नहीं था, इसलिए कई वर्ष गुजारने कर दिए तो अच्छा लिखा. बढ़िया, सही. और धीरे धीरे अगर हम જે ઉપરના સ્ટાન્ડર્ડ છે એમાં જુઓ તો તમારે એમાં ભાષાની શુદ્ધતાને પછી માર્કિંગ દેવા. નાના બાળકો તો સિમ્પલ વાક્ય લખશે, એની પાસે વોકેબ્યુલરી ઓછી હોય. મોટા બાળકો છે એની પાસે જે એક્ઝિસ્ટિંગ શબ્દાવલી છે, સારી શબ્દાવલી છે, ભાષાને છે એ શુદ્ધ એનરીચ કરે. તમે ભાષાના શિક્ષક તરીકે છે એ પાણી શબ્દનો પ્રયોગ કરી શકો ને કર શબ્દ વારી શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકો. પણ વારી શબ્દનો ઉપયોગ કરો તો કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિને એમ થાય કે આ ભાષાનો જાણકાર લાગે છે. તો ધીમે ધીમે નિબંધોમાં એવી વસ્તુને પ્રમોટ કરી શકો ધીમે ધીમે. પણ બહુ સારું કહેવાય તમે આ કરાવડાવો છો. અને ધીમે ધીમે ચેન્જ આવશે. પહેલી વારમાં છે જેટલું થાય એટલું ઠીક છે. પછી છે શિક્ષક પ્રત્યે વિશ્વાસ વિકસિત કરવો. શિક્ષક મારામાં જ્ઞાન રોપણ, ચિત્રણ, ચરિત્ર રોપણ કરી શકે છે
એમની પાસે મારા દરેક પ્રશ્નનો જવાબ છે. આ છે એ ધોરણ 2 ની અંદર આવશે. તો શિક્ષક તરીકે આપણે પોતાના પ્રત્યે વિશ્વાસ બનાવડાવો, એના માટે છે એ આપણે એની અંદર જ્ઞાન રોપણ થઈ શકે એમ છે, ચરિત્ર રોપણ થઈ શકે એમ છે, એના ઉપર એનો વિશ્વાસ બને એવા છે એ એની સાથે સંવાદ, વાક્યો, ચર્ચાઓ અને શિક્ષક પાસેથી દરેક પ્રશ્નનો જવાબ મળી શકે છે. એ એને વિશ્વાસ કેળવવાનો છે. વર્ગખંડ કે ક્લાસની સફાઈનું મહત્વ પર ચર્ચા. તો જો તમે ધોરણ 2 સુધી જોશો ને તો સફાઈ પાઠ્યપુસ્તક અને આજુબાજુની જગ્યાની હતી. ધોરણ 1 સુધી 2 થી છે એ વર્ગખંડની સફાઈ આવી ગઈ. અને આ ઘણા બધા આપણા ક્લાસરૂમમાં કરે છે, રાઈટ. પણ મેં ડિસ્ટિંગ્યુઅસ ધીમે ધીમે કર્યું છે. બહુ નાના બાળકો પાસેથી, જેમ કે KG 1, 2 માં વર્ગખંડની સફાઈની અપેક્ષા નથી. એ પોતાને અને પોતાની આજુબાજુની જગ્યાને સ્વચ્છ રાખે, ઇનફ. પછી ધીમે ધીમે ચર્ચા કરવાની કે જો આ ક્લાસરૂમ છે એ આપણો છે ધોરણ 2 માં, બરોબર, તો એમાં જ સ્વચ્છતા હશે, એના માટે કંઈક વ્યવસ્થા રાખવી પડશે. તો જે ડસ્ટબિન છે એની વ્યવસ્થા, એને કઈ રીતના છે મેન્ટેન કરવી એની વ્યવસ્થા. તો ધીમે ધીમે ધોરણ 4, 5 સુધીમાં તો છે એ હરેક બાળકના ક્લાસનું પોતાનું સંવિધાન હોવું જોઈએ, બરોબર. આ એક સંવિધાનનો જ પાઠ છે. તો મહત્વ પર પાઠ, ચર્ચા અને સવાલ, અને જો ઠીક જણાય તો કાર્યપક્ષને છે ઇન્ક્લુડ કરો ધોરણ 2 માં. તો તમારે ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે કે બાળકો કરી શકે એમ છે. અધરવાઇઝ છે આના ઉપર છે ચર્ચા સ્ટાર્ટ કરી દો, મહત્વ સમજાવવા માંડો, સંવાદ કરવા માંડો, બરોબર. અને 3જા ધોરણથી કરવા વાળો પક્ષ સ્ટાર્ટ થશે. તો 2જા ધોરણમાં ખાલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું વૈચારિક રીતે, બરોબર. એટલે બ્રેકેટમાં ઓલું લખ્યું છે એટલા માટે લખ્યું છે કે પાઠ્યક્રમ પ્રમાણે સંવાદ ચર્ચા જ છે, બરોબર. પછી પરિવારમાં સંબંધો પર પાઠ, પરિવાર વ્યવસ્થા પર નિષ્ઠા વધે એવો પાઠ. તો પરિવારમાં કેટલા સંબંધો છે એ બધા સંબંધો વિશે ચર્ચા કરવી. કાકા, કાકી, ફુવા, ફઈ, મામા, જેટલા પણ પરિવારના સભ્યો છે એ સંબંધો બોલવા, એની ચર્ચા કરવી. અને પરિવાર એ વ્યવસ્થા છે, એના ઉપર નિષ્ઠા વધે એના ઉપર ચર્ચા, બરોબર. હવે આનું હું થોડુંક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું છું, ડિટેલિંગ તમારે કરવું પડશે. પરિવાર વ્યવસ્થા કઈ રીતના છે તો નાના નાના છે એક્ઝામ્પલ આપીને, જેમ કે ઘરમાં બધા જ સભ્યો છે એ પોતપોતાનું એક નિશ્ચિત જવાબદારી કરે છે, એના કારણે પરિવાર ચાલે છે. તો ઘરની છે એ આર્થિક સમૃદ્ધિની જવાબદારી છે એ મમ્મીએ, પપ્પાએ લીધી છે, કાકાએ લીધી છે, જેને પણ લીધી હોય એ ચર્ચા કરવાની. ઘરનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, તો એની ચર્ચા, એની જવાબદારી છે મમ્મીએ લીધી છે, કાકીએ લીધી છે, બાએ લીધી છે, દાદીએ લીધી છે. પછી આપણે છે એ બહાર જવું હોય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, તો લગ્ન પ્રસંગમાં વારાફરતી લોકો જાય છે, વ્યવસ્થા ઘરની બની રહે એ રીતના. તો પરિવાર છે એ એક વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ છે. એ અલગ 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 રીતના છે એ વાક્યો દ્વારા તમારે એના ઉપર છે એ. તો ધોરણ 2 થી પરિવાર ભાવનાની અંદર છે એ પ્રવીણભાઈ એ આવી જાય ને પછી કહેજો, બરોબર. તો એના ઉપર ધ્યાન જાય એના માટે અત્યારે વૈચારિક રીતના લોકોને તૈયાર કર્યા બાળકો. પછી 4 અવસ્થા, પદાર્થ, પ્રાણ, જીવ, જ્ઞાન અવસ્થાનો પરિચય અને પ્રાણ અવસ્થાની સામાન્ય વનસ્પતિ, આસપાસની જે હોય વનસ્પતિ, એની ઓળખ અને ઉપયોગિતાની ઓળખ કરાવવી. એટલે શાબ્દિક રૂપે અસ્તિત્વમાં 4 અવસ્થા છે વિશ્વમાં. આ 4 અવસ્થાને નામ રૂપે છે એ મૂકવું. માણસ છે એ જ્ઞાનપૂર્વક જીવે છે, એટલા માટે માનવ અવસ્થા અથવા તો એને જ્ઞાન અવસ્થા કીધું છે, બરોબર. અત્યારે છે એ સિમ્પલ લેવલ ઉપર એ રીતના મૂકવું. પણ શબ્દ પ્રયોગ કરવા માંડો, જ્ઞાન અવસ્થા છે ધોરણ 2 માં. તો બાળકમાં છે એ શાબ્દિક રીતના સ્વીકૃતિ આવવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. માણસ છે એ જ્ઞાન અવસ્થા છે, રાઈટ.
જ્ઞાનપૂર્વક એ સુખી થાય છે. જ્યારે આપણે કંઈક સમજીએ છીએ ત્યારે સુખી થાય છે, જ્યારે આપણે સમસ્યામાં હોય છે ત્યારે દુઃખી થાય છે. તો માણસ છે એ સમજપૂર્વક સુખી થતો હોવાથી, સમજીને સુખી થતો હોવાથી બાળકોને પૂછવાનું, તમને સમજવું ગમે કે નહીં? તમે કોઈ વસ્તુ સમજો ત્યારે તમને મજા આવે છે કે? તો માણસને તો સમજે ત્યારે જ મજા આવે છે. એટલા માટે છે માણસ છે એ જ્ઞાન અવસ્થાનો ભાગ છે. એ રીતના ચારેય અવસ્થાને મૂકવી. અને ચારેય અવસ્થામાં શું શું આવે એના એક્ઝામ્પલ મૂકવા, કે પદાર્થમાં શું આવે. હા, તો એ આજુબાજુ જે છે એમાં એના જ એક્ઝામ્પલ મૂકીને કહેવાનું. તો ચારેય અવસ્થા નામથી અને એના 2-3 એક્ઝામ્પલ જેમાં જીવે છે બાળક, બોલતું થઈ જાય ધોરણ 2 માં. સાથે સાથે પ્રાણ અવસ્થાની સામાન્ય વનસ્પતિ જે આજુબાજુ જ ઉગી નીકળે છે, જોવે છે, ફળ ફૂલ વનસ્પતિ, એ ઓળખી શકવો જોઈએ કે આ કેનું ઝાડ છે, તો કે આ લીમડાનું ઝાડ છે. અચ્છા, એનો ઉપયોગ શું છે? તો સામાન્ય ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે જે હોય એને કન્વે કરવાનો. બરોબર, એને કરાવ્યું. શાબ્દિક રીતે ચારેય અવસ્થાના નામ, ઉદાહરણ અને તેની વચ્ચે ઉપયોગિતા અને પૂરકતાને ઓળખવી, ચર્ચા કરી. તો તેની વચ્ચે ઉપયોગિતા અને પૂરકતા છે એટલું જ કહેવાનું. કેવી રીતના ઉપયોગિતા પૂરકતા છે એ ધોરણ 2 માં નહીં, પણ આ બધા એકબીજાને ક્યાંય ઇમ્બેલેન્સ નથી કરતા, ઉપયોગી છે એટલું કહી દેવા. બીજું વિશેષ કંઈ પૂછશે નહીં. બરોબર, પૂછે તો આપણે છે એ 2 ધોરણના લિમિટમાં છે એ સામેવાળાની સ્થિતિને જોઈને જવાબ આપવો અને કેવું કે આગલા ધોરણમાં આને આપણે હજી ચર્ચા કરશું. બરોબર, તો આટલી વસ્તુ એની અંદર સ્વીકાર થઈ જશે. અસ્તિત્વમાં 4 અવસ્થા છે, એના ઉદાહરણ છે, આ ઉપયોગી છે, પૂરક છે, ક્યાંય છે એ અસંતુલનકારી નથી, અને આ સામાન્ય વનસ્પતિ છે એનો આ ઉપયોગ છે. આનાથી શું થશે? તો વ્યક્તિ, બાળક છે એ સામાન્ય વનસ્પતિના પ્રત્યે સંવેદનશીલ થશે, નો ઉપયોગ કરતા શીખશે. જે વસ્તુ ધોરણ 2 માં શીખવાડી છે એ બધા એનું મૂલ્યાંકન છે. જેમ કે પાઠ્ય સામગ્રી છે, પોતાની જગ્યાનું સંરક્ષણ, સદુપયોગનું વિષયનું, તે વિષય પર આજ્ઞાપાલનનું મૂલ્યાંકન. તો આ બધું કરવાનું છે, એ તમે કયો છો તો એ પાલન કરે છે કે નહીં એનું મૂલ્યાંકન કરવું. બરોબર, શાળા, શિક્ષક, વર્ગખંડની સફાઈ, 4 અવસ્થા, જેટલી પણ વસ્તુ મેં લીધી, આ બધી જ વસ્તુમાં સંબંધોમાં પ્રયોજનવાદી વાક્ય રચના, પરિવાર વ્યવસ્થા, આમાં શાબ્દિક સ્પષ્ટતા કેટલી થઈ એનું મૂલ્યાંકન. રાઈટ. આગળના ધોરણમાં કાર્યપક્ષ પર મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ કરવામાં આવશે, બ્રેકેટમાં લખ્યું છે. તો ધોરણ 2 માં છે એ આ શબ્દો સ્વરૂપે, બોલવા સ્વરૂપે કેટલું આવ્યું એનું મૂલ્યાંકન. બરોબર, આગળ છે એ અને કરવા સ્વરૂપે કેટલું આવ્યું એ મૂલ્યાંકન કરશે. હવે આ મૂલ્યાંકન કઈ રીતના તમે કરશો, શું પૂછીને કરશો, કેવા પ્રશ્નો પૂછશો, જેથી કરીને આ ધારો કે આનું મૂલ્ય સંબંધોમાં પ્રયોજનવાદી વાક્ય રચના છે એ બનાવી શકે છે કે નહીં એનું મૂલ્યાંકન કેમ કરશો, આ છે એ તમારા ગ્રુપમાં આજે હમણાં સમય મળે એમાં તમારે ડિઝાઇન કરવાનું છે. પછી એની પ્રસ્તુતિમાં રેક્ટિફાય કરી નાખશો. રાઈટ, આ ખ્યાલ આવે છે બધા? તો હવે ધોરણ 3 નું આપણે સ્ટાર્ટ કરી અને પૂરું કરશું, પછી ધોરણ 2 સુધીના લોકોને આપણે સમય આપશું આની ઉપર કામ કરવા માટે. અને 3 ધોરણ સુધી અહીંયા જ બેસશે. 3 થી 5 સુધી જ્યારે કમ્પ્લીટ કરશું, 3 થી 6 સુધી, ત્યારબાદ 3 થી 5 ને આપણે ફ્રી કરશું. રાઈટ. તો આજે અહીંયા અત્યારે બ્રેકનો સમય થયો તો અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે. બરાબર, બ્રેક પછી છે એ ફરીથી છે એક યુનિફોર્મ વિશે સામાન્ય આપણા યુનિફોર્મ